ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਓਟ ਹਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਓਟ ਹਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਓਟ ਹਰ। ਗਜ ਜੋ ਸਹਾਏ, ਗਜ ਜੋ ਗਜ ਜੂ ਸਹਾਇ, ਗਜ ਜੂ ਸਹਾਇ, ਗਜ ਜੂ ਸਹਾਇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਛਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी है। सारी वाणियों गुरु ग्रंथ साहिब जी की दसम पातशाह जी की है, पर दसम पातशाह जी का हथ लिखत साहिब जी की अपनी रचना एक श्लोक नौवें पातशाह जी के श्लोकों में मन्निया जाता है। पुरातन ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप जो पटना साहिब विराजमान ने, उन्होंने पातशाही दसवीं लिखिया भी आउंदा है। पहला शब्द गुरु तेग बहादुर साहिब जी का मन्निया जाता है। साहिब जी ने साहिब लाल जी को गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह सतगुरु जी को शब्द लिख के भेजा, बाल छुट के बंधन परे कछु न होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। अपनी प्रज्वाला जोत दे, अपने स्वरूप दे, अपने निजी आत्मक जोत मंडल दे, अपने निजी स्वरूप दे दर्शन दीदार करने वास्ते कह लो, ज्ञान विज्ञान शब्द गुरु दे दर्शन दीदार वास्ते कह लो, सतगुरु जी ने शब्द लिख भेजा। अगों दसमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने आह शब्द बाल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होते उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही हो सहाय। तुम ही रूप हो गए, तुम हो आप सरबत गुरु खालसे जी नो, सरबत गुरु की संगतां फौजां स्वरूप नो गुर संगत कीनी खालसा सारियां नूं। देखो किड्डा शब्द रूप महाराज ने असीस रूप सानू दात बख्शी है। सारी कृपा करियो। तुम हो सब राजन के राजा, 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 तुम हो सब राजन के राजा।
आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। तुम सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। दोहरा दास जानकर दास पर की जय कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौकी। मैं नगन शह प्रथम मलाऊं कृष्ण बिशन कबू लहत्याऊं। गान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महाकाल रखवार हमारो। महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रत पार, बाहें गहे की लाज विचार, बाहें गहे की लाज विचार। तुम हो तुम हो तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, गरीब नवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। राजा महाकाल रखवार हमारो, महान लोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार बहेंगे की लाज विचार। अपना जान मुझे व्रत परिया, चुंचन सतरा हमारे मरिया। चुन चुन सतरा हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चला, देग तेग जग में दो चला।
तेग फतेह नुसरत बेद रंग याफते अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। तेग फतेह नुसरत बेद रंग याफते अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। याफते अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। तेग जग मैं दो चला देखते राखिया मोह और नांदल राखिया मोह और नांदल राखिया मोह और नांदल तुम हो तब राजन के राजा तुम हो। सब राजन के राजा तुम हो। सब राजन के राजा। देख तेग जग में दू चलै राखे अब महे और न दलै। तुम मम करो सदा प्रतिपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा। जानी आपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज। फिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुरु तुमरे काज सतगुरु तुमरे काज सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु तुमरे काज सवारे हम यो काज जगत में आए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पगर पिछारो। याही काज तरा हम जन्म याही काज सतगुरु तुमरे काज। याही काज तरा हम जन्म समझ ले हो साधु सम मन मन। धर्म चलावन शांतियों बारन दुष्ट समन को मूलियों पारन। धर्म चलावन शांतियों बारन दुष्ट सवन को मूल पारन। याही काज तरा हम जन्म सतगुरु तुमरे काज। जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आप गरीब निवाजा। जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो कृपा करो। मोहे हार परा मैं आन द्वार तो है अपना जान करो प्रतिपारा। तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो। दास जान ले हाथ उबारो। हमरे सब बैरियन संगारो। हमरे सब बैरियन संगारो। हमरे सब बैरियन संगारो। हमरे सब बैरियन संगारो।
सुधारो। प्रथम तनो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता वेद नाना। किसन जैसा मत चरित्र उचारो, चूक होए कवले हो सुधारो। चूक होए कवले हो सुधारो, चूक होए कवले हो सुधारो। तुम हो तुम सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा तुम हो। सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा। गुरबाणी की एक तुकता के अर्थ अनंत, ताहे विचारती ही रहे सोए खालसा महंत। तुसीं भी सारे गुरु स्वरूप ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੇਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਓਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। चिट्ठी लिखा जाओ सिंह बोता, हथ विच सोटा मोटा राह दे विच खड़ोता। अन्ना लाया गड्डे नू पैसा लाया खोता, आख भाभी खानो नू तेरा देवर है सिंह बोता। चिट्ठी लिखा जाओ सिंह बोता, खालसा राजा टैक्स दे के जाओ। तुसीं कल्ला कल्ला सिंह कर सकते हो, खालसा वाहिगुरू जी का बनो। वाहिगुरू जी के खालसा जेड़े बन गए, नमस्कार है भाई। भी सज्जणों तुसीं सारे राजे हो, मंगते नहीं है, तुसीं साडी कोई मंग मुंग नहीं है। आपां मंगते हैं साहिब जी के, सतगुरु जी के, पातशाह जी के। तुसीं सारे गुरु महाराज दे लाडले पुत्र हो। महाराज सारियां नूं अपने राजे पुत्तां वांग रखण साडी ये फरियाद है, साडी ये दात है। सारियां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਰੇ खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा, खालसा पूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। खालसा मेरो, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। खालसे में हाँ करो निवास, खालसे में हाँ करो निवास। प्रवान करो ये आनंदपुर साहिब जी का गुरु मता, गुरु साहिब जी का मता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जेड़े वाहिगुरू जी का खालसा बन गए, नमस्कार है भी गुरुमुखां नूं, नमस्कार है। जेड़े नहीं हले बने, आजो आजो आजो, वाहिगुरू जी का खालसा बन के फतेह पालो। राज करो, राज करो, सुख से राज। अब चल नित, अब चल राज करो नित नीता। अंत मंगल गुण गाओ सहज तो ना, निश्चल राज कमाओ। राज करे गा खालसा। यार राज मंगेगा, खालसा नहीं हैगा गुरुमुखो। नाले राज करे खालसा, नाले गुरबाणी गावे, नाले राज करे। वाहिगुरू जी का खालसा बन के वाहिगुरू जी की फतेह पावे। जयकारे जाओ ने हल फतेह हाजर हल कुरान पावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नजरो नजर निहाल निहाल निहाल,
ਨਿਹਾਲ 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 ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਰੋਜ਼ ਜਕਾਰਾ ਗੱਜਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗਲਾ ਏਕ ਲਖਨ ਮਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਅਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਵਰ ਅਕਾਲ ਨਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਇਆ ਦੋਈ ਦੋਈ ਦਾਇਆ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਇਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਗਤ ਸਾਗਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਰਤਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹੈਲੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਵੀਲਰ ਵਾਹੀਕਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਉਣ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ,
ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, गुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमान गए, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। उन्हां लैणां नूं मुख रखते हुए गुरु महाराज दे आम साडे वीर इहो ही मंग सारे रखते ने कि साडे वीर जिहड़े ने वो बाहर आने चाहिए ने। आपां आरंभ तो वेख लईए, जदों दा देश आजाद ते भाई बलदेव सिंह ने बड़ियां कोशिशां कीतियां कि किस तरह सानू इंसाफ मिले, पर उदों भी इंसाफ नहीं मिलिया। बाद दे विच भाई फेरूमाल नूं 1951 दे विच शहीद किया गया। 1978 दे विच फिर इंसाफ मंगिया गया। निरंकारियां ने 13 सिंघां नूं शहीद किया। फिर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले आए, जिन्हां ने मोर्चे नूं संभालिया ते 78 तो लैके 84 तक इंसाफ मंगिया, पर अपनियां शहीदियां दित्तियां, पर साडी सरकारां ने सानू इंसाफ। सानू इन्हां चीज़ां दी लोड़ है कि जितना 1978 तो लैके 1984 तक संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालियां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां, 78 तो लैके 1984 तक गुरमुख प्यारिओ नौजवानों नूं खो के शहीद किया गया। ते 92 दे विच 1992 दे विच बेंते दी सरकार आई, जिन्हें जेड़ा एक पगबंद नौजवान सी आउंदा सी ओनू भी शहीद किया गया, जिन्हें इन्ने इत्थों तक कि साडियां धीआं भैणां दी थाणियां दे विच बेअदबी की गई, ते ओदा इंसाफ लैण वास्ते साडे सिंघा भाई जगतार सिंह हवारे उन्हां ने उन बेंते बुच्चड़ नूं शोधिया, ते उन्हां दियां अज सजावां पूरीआं हो चुकियां ने, जिन्हां तो सानू आस सी कि ये सजावां जिहड़ियां ने ये सिंह जिहड़े ने भुगत रहे ने, उन्हां दियां सजावां दे मगर साडी सिख कौम जिहड़ी है उन्हां दा सानू लोड़ है। पर जदों दे सिंह अंदर गए ने, किसे ने जिन्हां नूं आपां गाड़ी लाया सी किसे ने गल नहीं चुकी, पर एक मेरे वीरियो अंदरों विचार जरूर आउंदी सी, जेड़े मेरे वीर इत्थे कई बैठे ने जेड़े उन्हां सिंघां दे नालों आए ने, उन्हां दे विच एक विचार सी, ये विचार सी कि की साडी कौम, असीं कौम दी खातर अपनियां इस वक्त जेलां चल रहे हैं, पर साडे कौम साडे वास्ते कुछ कर नहीं रही। पर जिन्हां ते आस सी उन्हां ने कुछ नहीं कीता। बगराड़ी कंड तुसीं सारा वेखिया है, वह भी सारा मोर्चा वेखिया, टाइम टाइम सिर आपो अपना उन्हां योगदान जरूर पाया, पर सानू इंसाफ नहीं मिलिया। अज जदों भाई जगतार सिंह दे पिता ने इस मोर्चे की आरंभता करवा दी है,
ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢੇਰਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਰਸ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हाँ, मैं कुछ लेना जेड़े साडे बच्चे अपने देश नूं, अपने भेष नूं, अपनी मां बोली नूं छड्ड के विदेशां भी जा रहे हैं। किहड़ी गल्लों जा रहे हैं, मैं उस गल दियां कुछ लाइनां तुहाडे अगे कविता दियां पेश करन लग्या भी क्यों जा रहे हैं बच्चे साडे बाहर नूं, जदों कि इत्थे कोई कानून कायदा नहीं रहा, तां करके बच्चे साडे बाहर नूं अपने माँ बापां नूं, अपने देश नूं, भेष नूं छड्ड के जा रहे हैं। बई
ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਆਜ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਪਰਦੇਸ ਦੋਸਤਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਪਰਦੇਸ। ਵਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਗੜ ਤੋਂ ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਤੇਤਾ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲੈ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਆਗੂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਮਰਥਨ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ 50-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। 100-100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਲਾਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਚੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲਾਚੋਵਾਲ ਦੁਆਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 27-27 ਸਾਲ ਤੋਂ 32-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 25-25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਆ,
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਣ, ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਾਲ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ।
ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਨੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਉਸ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘੰਡਾਵੰਨਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸੰਧੂ ਖੁਰਦ ਤੇ ਗੁਮਟੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 4 ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੰਡਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ
ਇੱਕ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਜੇ ਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਰੇਆਮ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਚੁੰਡੇ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਕੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਾਜ਼ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਢਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਸੁਖੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖੇਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਨਾ ਤੋੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਜਣੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਡਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PB 1813, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MH 1313, PB 339, DC 496 ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। 2-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾਸ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦਿਖਾਏ, ਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਨੀ ਦਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਦਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁੰਬੜਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਂ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਦਰਬਾਰ ਰੋਪੜ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾ ਗਏ ਨੇ, PV 11 C 1310 PV 11 C 1310, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਚੌਹਾਨ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 328 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ 30-30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ, ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੋ ਸਾਡੇ 328 ਸਰੂਪ
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਛਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗੀ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵੀਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੁਸਮਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਭੰਗੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਢੇਲਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚਾਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਰਪਣ ਵੀਕਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕੇਲੇ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੇਲਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੈਲੇ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੈਲੇ ਬਾਂਦਰ, ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ, ਬਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਟ ਮਸੀਹ, ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਕੱਠ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਕੱਠ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 750 ਕਿਸਾਨ, ਪੌਣੇ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡਣੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਦਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 20 ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 25 ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਆ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ 84 ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਪਿੰਡ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਓ, ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਘੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਦਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਲੰਗ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੋਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਛੜੇ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਲਾਵੇ ਦਾ ਸੀ ਸੰਗ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਾ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਬਰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਚੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਖੁਰਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਗਾਏ ਬਗਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨਿਸੰਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਸ਼ਗਨ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA MPਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA MPਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BKU ਦੁੰਨੇਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗਰੁੱਪ, ਸੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਂਸਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਪਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਖਜੂਰੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਗੜੀ ਭਾਗੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਣੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋ ਇਹ
ਮੋਹਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਅ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜਾ ਗਿਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਰਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰੰਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਈਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਥਾਜ ਨੇ। ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਸਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਵਾੜ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਕੇਵਲ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਬਖਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਉਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਈ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਪੈਰ ਹਜੇ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਹਜੇ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ। ਇਤਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਠੰਡੇ ਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਬਕਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 100% ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਗੁੱਡੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ, ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਬਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਫੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਜਥਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਗੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੈਸਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋਗ ਉਤਰ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਮੁੱਢੋਂ ਜੁਗ ਗਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਅੱਖੋਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਰਹੀ ਰੋਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਖੋਂ ਦੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਵਸ ਵਸ ਕੇ ਉਜੜਦੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਜੜ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਚਗਾਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਰਚਾਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮੌਤ ਗਲ ਪਾਉਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਮਾਣਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੁੱਟ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਵਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਝੰਡਾ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਈਏ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ? ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੜਦਿਆਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਲਮ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ? ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲਾਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੱਥੇਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀਏ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਮੇਰੇ, ਲੂਣ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤਾਵੀਰੇ ਡੋਰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੀ, ਹਿੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀ। ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੀ, ਹਿੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਵਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਡੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਗਾਇਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਬਣਿਆ ਬਹਾਦਰ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਗਾਇਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਸਣੇ ਬਣਿਆ ਬਹਾਦਰ। ਸਿੰਘ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ ਡੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਨ 47 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਏ ਸੀ ਆਇਆ ਨੀ, 10 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਨੀ। ਸਨ 47 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਆਇਆ ਨੀ, 10 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਚੜਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਸਨ 62 ਨੀ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਰਾਟ ਨੀ। ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਨ 62 ਨੀ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉੜਾਟ ਨੀ। ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਪਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਸਨ 65 ਨੀ, ਪਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਕ ਨੀ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਸਨ 65 ਨੀ, ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਕ ਨੀ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਤੋੜੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੇ ਤੈਂ, ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼
84 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੇ ਤੈਂ, ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘਾਟ ਮੌਤ ਦੀ ਉਤਾਰੇ ਤੈਂ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੀ। ਉਹ ਸਾੜੇ ਗਲੀ ਟੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅਨਭੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜਿੱਤਣੀ, ਅਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਰਾਜੀ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜਿੱਤਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਰਾਜੀ ਤੇਰਾ ਚੇਤਨੀ। ਅਰੇ ਕਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਿੱਲੀਏ, ਕਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਾਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਦਰਾਂ, ਪੱਤ ਸੀ ਬਚਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਾਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਦਰਾਂ, ਪੱਤ ਸੀ ਬਚਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ। ਉਹ ਰੱਖੇ ਦਿਲੋਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 21 ਵੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ 21 ਵੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, 6% ਟੈਕਸ ਕਈ ਸਾਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਗਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਗੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਸਤ ਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ,
1 2 3 नहीं 328 दुनिया के पखे चोरी होंगे देखे, गड्डियां साइकिल कारां। अब पहली बारी होया एडी वड्डी संस्था तो 328 स्वरूप ही गुम हो गए। कित्थे जाके न्याय मंगीए? वो साडे पास ने गोपाल सिंह गोपाला जो पिंडरा वाला यूथ फैडरेशन जिन्हों ने बनाई, जिहड़े बड़ी सेवावां कर रहे वो भी मौजूद ने। असीं उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। अगला प्रोग्राम साडे छोटे वीर अकाल जूथ दे जसविंदर सिंह दसणगे। मेरे पास एक लिस्ट आई है भुपिंदर सिंह लाडी जो सरपंच ने सोनकरा करनाल तो हरियाणा तो संगत लैके आए ने। सोनकरा पिंड के सरपंच ने, उन्होंने नाल ने लखविंदर सिंह सरपंच ने रैनाना तो करनाल तो, वरिंदर सिंह ने सरपंच नीलो खेरी तो, गुरविंदर सिंह विरक उन्होंने नाल आए ने। उन्होंने भी 1 2 मिनट टाइम देना। मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के बेनती करनी थोड़े चरणों में कि थोड़ा आप सबर संतोख रखना। जे शरीर को अज समा ना मिलिया, आप कल तक हर रोज प्रोग्राम चलता है, आप भावनावां तुहाडियां समझते हैं। अगला प्रोग्राम जसविंदर सिंह जी दसणगे। सारी संगत के चरणों में बेनती है, जिन्ना तुसीं अज परेशानियां कट्टियां वो साडी झोली विच पा देणियां, क्योंकि साडे को एडा वड्डा प्रबंध नहीं हो सकिया। अकाल पुरख की किरपा, तुहाडियां असीसां, तुहाडे थापड़ियां नाल ये बहुत वधिया 2-4 दिनों में ही इत्थे शैड बन जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रोग्राम जसविंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो असी धन्नवादी हाँ जिन्नी भी दूरों नेड़ों चल के संगत इत्थे पहुंची है। पिंड दुभाली जिला फतेहगढ़ साहब तो संगत पहुंची है, असी उन्हां दा पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। पिंड पमोर भाई बलदेव सिंह ने इन्हां दी जिहड़ी ट्राली सीगी 26 तरीक नूं जदों आपां मोर्चा इत्थों तुरिया काफला, ट्राली दे विच एक किसे संगत चों वीर दा भैण दा बैग रह गया सीगा। सो वो बैग साडे कोल आ गया। जे कोई वीर भैण दा उन्हां दा साडे कोल नंबर हैगा, उन्हां दा फोन नंबर है 98 154 39 348। सो इस नंबर ते संपर्क कर लियो, या साडे च इत्थे किसी भी सिंह नाल संपर्क किया जा सकदा ते वो बैग मिल जूगा। साडे विच डॉक्टर हरशिंदर कौर जी विशेष तौर ते पहुंच चुके ने। सो असी उन्हां दा इत्थे आया ते बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सो साडे कोले सो खालसा जी अज ते मोर्चा इंटरनेशनल बन गया दोबारा। इटली तो संगत आई है। सत श्री अकाल। भाई रविंदर सिंह जी वो साडे कोले पिछे खड़े ने, बहुत वड्डा अपना जत्था नाल लेके आए ने। इटली तो भाई हरमन सिंह जी आस्ट्रेलिया जेड़े मुख सेवादार ने, ते राजपुर भादियां अंगीठा भाइयां अंगीठा साहब ते वो भी इत्थे पहुंचे ने। उन्हां दा भी असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। भाई हरजिंदर सिंह जी मुख सेवादार गुरुद्वारा सिंह शहीदा सुहाना, उथों पूरा सहयोग सानू मिल रहा, संगत भी उथों भेज रहे ने, उन्हां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। बाबा लैणा सिंह जी दमदमी टकसाल तलवंडी बख्तां वो भी इत्थे पहुंच गए ने, उन्हां दा असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। भाई बलवंत सिंह जी गोपाला उन्हां दा भी असी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। भाई इंद्रपाल सिंह जी वो भी स्टेज ते आ जाण, कुछ मिनटां बाद उन्हां नूं भी समा दिता जाएगा।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬੇਲੇਵਾਲ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡੁੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ USA, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਪਿੰਡ ਮੂਲੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਪਲੈਂਡਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜ਼ੂਰ ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਖਤ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ 25,000 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਮੁਖਲਿਆਣਾ ਧੰਨ 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 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖਲਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪਡੋਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਜੀ? ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ 32 ਵਰੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਕੀ BSF, ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਪੈ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਪਰਵਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਖਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਓ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ।
ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਜਰ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਕੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਖੌਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿ 32 ਵਰੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੱਕਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਜੂਮ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਚਾਵੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਲੂਆ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜਲਵਾ, ਜਿੱਥੇ 6-6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ 1-1 ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਂਗ ਜੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੇ, ਇਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਿਰਲੱਥ ਸੀ, ਸਿਰਲੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਲੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਜ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਕੌਮ ਜਿਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਛੰਡ ਦਿਓ, ਪੁੰਨ ਦਿਓ, ਉਡਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੇ। ਲਿਆਓ ਤੋਪਾਂ, ਲਿਆਓ ਨੋਇਜ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 1 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
तेरा किया मीठा लागे। ए जे सिखर सिखी सोच दी जिदे अगे कोई भी ताकत खड़ी नहीं रह सकती। बहुत धन्यवाद। एक गज के जरा जयकारा छड्डियो सच्चे पिता दसम पातशाह तक पहुंचाना है। बोले सो निहाल। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की। पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इथों उठेगी औलाद फिर जगाउण लई हिंद दे मालक नू कि कौन असल मालक है। बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। ये सन डॉक्टर सुशांत कौर जी। मेरे पास डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जो आप जी बहुत बारी इन्हों टैलीविजन ते फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ते देखते हो। बहुत सोहने विचार रखे ने। किरपा करके शांति बख्शो। किरपा करके सानू समझ है कि आपां सारे ही परेशान है जगह दे तक। साडे पास बीबी अमरजीत कौर बोले सो निहाल। बीबी अमरजीत कौर जो शहीद भाई फौजा सिंह दी सुपत्नी उन्हां वल्लों माया दी सेवा आई है ते उन्होंने फतेह बुलाई है। तजिंदर सिंह हाई जैकर उन्होंने स्नेहा लैके आए ने। ओ शहीद सन 13 अप्रैल 1978 दे जिन्होंने समझ लगी जिसका राज तिसे का सुपना, जैसी ही की सरकार तिसी का सब कोई। जिन्होंने समझ लगी फरीदा बार पराए बैसना साई मुझे ना दे जे तू एवे राखी जियो शरीरों ले। सो निम्रता से बेनती है जिथे जिथे जगह मिलती है वो किरपा करके बहन की कृपालता कर। 2-3 दिन का मसला असी हल जरूर करांगे। हुण साडा किरपा करके सारे साथ दिओ। गुरशन सिंह कनेडा, भाई साहब जसविंदर कौर कनेडा अपने बच्चों नाल, बच्चे हरप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह नाल जो नवा शहर तो काफी संगत लैके आए ने उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण अगला प्रोग्राम जसविंदर सिंह दस। कैमरे वालों को बेनती है जिथे जिथे भी सैट हो सकते होवो। संगत दे विच किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदा साडे जो मूवी बनती ने विआह ते सब तो दुख कैमरे वाले तो हुंदा। उधरों माता छुहारा पाउण लगदी है जां पिता, उधरों कहंदे रुकी। सो ये इन्ना तना कर बेनती है। आपां गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठे हाँ कि बड़ा तरीके नाल सलीके नाल बैठिए। कई सिंह थोड़ा जा काले पै रहे हैं। आपां इस तरीके नाल नहीं करना क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल पंथक ढाडी जत्था तो माफी चाहते हैं, उन्होंने समा नहीं दे सके।
ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। पंथ की राज करेगा राज करेगा राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो बंदी सिंह रिहा करो। सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਉਸੇ ਥਾਂ ਸਾਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਜਾਓ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋ ਬੈਠੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਬਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਚਾੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚਾੜ ਕੇ, ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਜਗਾਰੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਹਲੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਘਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋਧਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਲੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਨੇ। ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਵਰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਯਮਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਆਨੰਦ
ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ